noite, Olá, boa noite. Tanjanin. 아, Boa noite. 그래요. 예, noite. 오케이. 자, 오늘은 첫 시간으로, 어, 우리 윌리엄이 그 사람들에게, 애트미 사업을 할 수 있게, 사업자를 끌어내는 노하우를 들어보도록 하겠습니다. 그래서 포르투게스로 진행을 하고, 통역은 지금 포르투게스가 안 되시는 분들을 위해서 통역은 줄리오가 통역을 좀 한국어로 통역을 좀 해주세요. 그러면 우리 네 동시 통역으로 천천히 하고요. 윌리엄 보고 말을 좀 천천히 해달라고 해주세요. 그래서 지금 이제 그래서 지금 윌리엄에게 한번 얘기를 들어보도록 할게요. 줄리오 윌리엄에게 통역하고 윌리엄이 시작할 수 있게 해주세요. Tô como Miracle Center. Ok. Ele quer que eu fale como que eu faço o recrutamento de pessoas na Atomy, é isso? Tá, ok. Bom, eu basicamente introduzo a Atomy através de produtos, né? Eu procuro entender as necessidades das pessoas e oferecer os produtos como uma forma dela conhecer a Atomy, né? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência que eu tive agora em Joinville. Eu acabei de voltar de uma cidade sul de Brasil, né? Chamado Joinville. Eu participei de um evento, né? Mês passado. E nessa feira eu conheci, né? Eu conheci essa pessoa que ele é escritor, né? É, ele é coach também, dá treinamentos de liderança, treinamentos de pessoas, né? E assim, ele conheceu o meu espaço, né? Na Atomy, durante a feira. E a gente conversou bastante, né? Sobre a pasta de dente, a escova dental. Conversamos por, eu acredito, 40 minutos, no mínimo, só sobre a pasta de dente. Foi uma conversa bem longa, porque não tinha clientes naquele momento, mas que resultou, assim, em excelentes resultados, porque no primeiro dia ele comprou simplesmente a escova e a pasta, né? No segundo dia, ele trouxe a esposa e as duas filhas, né, para poder conhecer as outras linhas de produtos da Atomy, né? A gente anotou os contatos, né? Salvamos aí os telefones. E neste mês eu voltei para Joinville, né? Aproveitei que teve o evento de One Day Seminar com Skincare Day da Atomy, promovido pela corporação, né? Então eu aproveitei para chamar, né, as pessoas que eu conheci lá em Joinville. Então foi assim que eu trouxe, né, um novo empreendedor da Atomy para minha rede, né? Mesmo sendo muito distante, mesmo sendo de uma cidade que eu não tinha nenhum conhecido, praticamente uma pessoa nova, né? E a gente, através do produto, a gente apresenta a filosofia da empresa, a gente apresenta, né, a visão da Atomy, né? O conceito de consumo inteligente, o conceito de construção de renda passiva, né? Então, assim, eu acredito, eu por ser uma pessoa que consome os produtos e que acredita convictamente nos produtos e na empresa,
eu não tenho nenhuma dificuldade em falar sobre a oportunidade da Atomy com as pessoas, né? Porque eu mesmo acredito muito. Então, para mim, realmente, assim, é uma coisa muito natural. É como falar, né? De alguma coisa que você já gosta, de um esporte, de um hobby. Então, para mim, fazer a Atomy é uma coisa muito prazerosa, né? Essa é a forma como eu trabalho recrutamento, né? Basicamente, conversão de pessoas, de clientes, para se tornarem empreendedoras. Se vocês observarem a minha rede, 100%, praticamente 100% das pessoas que estão na minha rede eram minhas clientes. E que hoje, através, né, do acompanhamento, né, da continuidade, né, da conversa com elas, eu apresento, né, a oportunidade de construir uma renda extra, de construir uma renda passiva. Eu convido elas para escutar palestras, reuniões, Zoom meetings, e é um trabalho de continuidade, né? Eu acho que o grande segredo aí do recrutamento é primeiro você gostar dos produtos, segundo você entender do negócio e terceiro, né, que eu acho que é a parte mais importante, é você realmente ter a visão grande da Atomy. Se você tem uma visão pequena da Atomy, você não vai oferecer oportunidade para as pessoas. Você vai achar que as pessoas vão te menosprezar, as pessoas não vão querer a sua oportunidade. Agora, se você já enxerga essa parte grande, você vai falar, né, de peito estufado, com orgulho da Atomy. E por conta disso, as pessoas elas sentem, né, essa sua paixão, essa sua energia e a conversão, né, o recrutamento se torna uma coisa muito natural, muito automática. É isso. 네, 어, 이렇게 조금 더, 이렇게 사람들을 설득하는 노하우가 우리 윌리엄이 있을 텐데, 그 노하우에 대해서는 시원하게 오늘 못 들은 것 같아요. 네. 어, 그 윌리엄은 이제 파트너들에게 그 제품 먼저 얘기하고 비전 얘기하는데 그 비전에서 어떤 부분을 이렇게 강조하면서 사람들이 사업을 할 수 있게 만들 건지 그런 부분에 대해서 자기만의 노하우를 이렇게 공개해 줬으면 좋겠어요. 그거는 윌리엄 파트너들도 그 교육을 시켜야 되거든요. 그러니까 윌리엄 혼자 많은 파트너를 끌어냈지만 윌리엄 파트너들이 많은 파트너들을 끌어내야만 윌리엄이 더 크게 성공할 수 있는 거예요. 그러려면 자기의 노하우를 파트너들에게 잘 설명하고 가르쳐 줄 수 있어야 돼요. 네. 그러니까 우리 애터미 사업은 내가 어떤 일을 했을 때 잘했어. 아, 이거 이렇게 했더니 잘 됐어. 성공했어. 그러면 나 혼자만 그 노하우를 갖고 있으면 내 조직은 안 커져요. 내가 성공했으면 그 노하우를 잘 정리를 해서 나와 함께 하고 있는 파트너들에게 교육을 잘 시켜야 되는 거예요. 그런 교육을 시켜야 여러분은 성공자가 되는 거예요. 자, 그러면 우리 켈리 국장님도 사람들을, 파트너들을 참 잘 이렇게 애터미로 잘 끌어내거든요. 그러면 켈리 국장님의 그 노하우, 그죠? 그 노하우를 이제 가르쳐 줘야 되는 거예요. 그거를 정리해서 나는 이렇게 한다. 이렇게 한다. 그 다음에 이제 헤라 가서 제품을 판매할 때도 켈리 국장이 제일 잘 팔아요. 윌리엄하고 거의
그러면 그 노하우를 처음 오는 사람, 처음 사업을 시작한 사람들에게 그 노하우를 보여주는 것도 중요하지만 가르쳐주고 보여줘야 돼. 그렇게 해서 다 같이 잘할 수 있어야 돼. 나 혼자만 잘해갖고는 애터미에서는 성공하기 힘들어요. 캐리 국장님 아시겠죠? 그러니까 자꾸 내가 파트너에게 나의 노하우를 잘 설명해 주는 것도 굉장히 중요한 거예요. 내가 지금 여러분들에게 여러 가지 설명을 해 주잖아요. 이런 설명을 해 주는 것도 여러분들은 다 적어놔야 돼. 그래서 여러분 파트너에게 똑같이 이 내용을 교육을 시켜야 돼. 그러니까 윌리엄도 지금 잘하고 있어요. 윌리엄이 굉장히 사업 잘하고 있어요. 그런데 윌리엄이 스타 마스터가 되려면 지금 같이만 해갖고는 스타 마스터로 승급하기가 조금 어려울 수 있어요. 윌리엄이 스타 마스터가 되려면 어떻게 해야 되냐? 윌리엄 왼쪽, 윌리엄 오른쪽에 윌리엄보다 더 잘하는 파트너를 만들어요. 그러면 나와 있는 사람을 교육을 시켜서 윌리엄보다 더 잘하게 만들어야 돼. 그러니까 차국장 밑에 있는 차위진 국장 밑에 있는 사람들 중에 파트너들이 윌리엄보다 더 사업자를 잘 끌어내고 소비자 전달을 잘하는 사람을 만들어야 되고 윌리엄 오른쪽에 그죠? 솔렌지나 알리십을 잘 교육을 시키거나 그 밑에 지금 새로 나오는 사람들 중에 잘 교육을 시켜서 윌리엄보다 더 잘하는 사람을 찾아내야만 스타 마스터가 되는 거예요. 그러니까 윌리엄 혼자는 지금 너무 잘해. 너무 잘하는데 애터미 전체에서 손꼽힐 만큼 잘한단 말이에요. 근데 그렇게 해갖고는 나 혼자만 잘해갖고는 스타 마스터가 안 돼요. 그럼 딱 어디까지만 되냐? 샤론까지만 가능해. 여러분 잘 아셨죠? 그러니까 여러분들도 우선은 여러분들이 잘해서 샤론까지 가. 그건 여러분들이 열심히 잘하면 갈 수 있어요. 근데 스타 마스터는 여러분들이 잘해서 가는 게 아니야. 여러분들이 뭘 잘해야 되냐? 여러분보다 더 잘하는 사람을 만들어내. 음. 마테우스보다 더 포르투게스 잘하는 사람이 윌리엄이잖아. 그리고 마테우스보다 이거 물건 더 잘 파는 사람도 윌리엄이고, 마테우스보다 사업자 더 많이 어느 회사에서 사업자 더 많이 끌어온 사람도 윌리엄이야. 그럼 마테우스는 뭐야? 자기보다 더 잘하는 사람을 많이 만들어낸 거예요. 그러니까 나보다 더 잘하는 사람을 많이 만들어내면 내가 스타 마스터가 되고 로얄 마스터도 됩니다. 그러니까 처음에 세일즈 마스터나 다이아몬드 마스터는 내가 열심히 해야죠. 열심히 해서 그 자리에 가야 돼요. 여기 지금 세일즈 마스터도 있고 다이아몬드 마스터도 있어요. 그죠? 그럼 이제 여러분들 이제부터 뭘 해야 돼요? 사람들을 찾아서 교육을 시켜서 내 노하우를 알려줘서 그 사람을 성공시켜야 돼요. 그래서 지금 애터미에서도 구호가 뭐예요? 지금 애터미 구호가 Make Imperial. 그러니까 임페리얼을 만들자는 거거든요. 내가 임페리얼이 되겠다고 외치는 게 아니라 임페리얼을 만들자. 내 파트너를 임페리얼 만들면 내가 임페리얼이 되는 거예요. 그러니까 여러분들이 애터미는 내가 나 혼자만 성공하겠다고 하면 굉장히 어려운 사업인데 내 파트너를 성공시키겠다고 생각을 하면 훨씬 일이 쉬워져요. 아시겠죠? 그러니까 내가 지금 이제 오늘 윌리엄을 이렇게 불러고 켈리에게 하는 얘기가
윌리엄하고 켈리하고 두 사람한테 늘 하는 얘기가 있어요. 내 파트너를 어떻게 성공시킬까에 대해서 확실한 계획과 노하우가 있어요. 그래야 두 사람이 성장하는 거예요. 아시겠죠? 자, 그렇게 이해를 하면 좋겠습니다. 그 다음에 이제 우리 나머지 열심히 지금 오토 판매사를 도전하고 계시는 분이 있는데, 우리 도나남 사장님이 오토 판매사를 위해서 지금 전력 질주를 하고 있습니다. 좀 지금까지는 아주 잘 되고 있는데요. 너무 멋지고, 근데 우리 오늘 알리 씨가 나왔나? 알리 씨 나오셨네요. 알리 씨가 6월 상반기에 세일즈를 도전한다고 해서 우리가 어, 위에 있는 스폰서들이 모두 힘을 모아서 지금 알리 씨그 왼쪽을 지금 포인트를 치도록 계획을 잡고 있어요. 그래서 우리 알리 씨가 세일즈 마스터 도전을 6월 상반기에 합니다. 그래서 너무 멋있고요. 이렇게 나와서 자기가 어떤 그 이벤트를 통해서 제품을 전달하고 또 사람들을 모아서 제품 쓸 소비자 그룹을 만들면 이제 이렇게 세일즈 마스터 도전이 되는 거예요. 그러면 이렇게 한 명 한 명 이렇게 소비자 그룹을 만들어 나가고 나와 함께 할 수 있는 사업자를 만들면 이제 여러분들 사업이 시작되는 거예요. 우리 알리시 사장님도 세일즈 마스터를 가시고 그 다음에 우리 윌리엄도 오토 세일즈 마스터가 거의 다 됐어요. 그러니까 이제부터는 가능하면 파트너들하고 잘 협의를 해서 왼쪽에서 포인트 올라올 때는 세일즈 마스터를 유지하는 게 오토 세일즈 마스터가 되는데 더 빨리 되겠죠. 뭐 시간이 더 가면 오토 세일즈는 될 거예요. 우리 윌리엄 같은 경우는. 하지만 내가 오토 세일즈 마스터 핀을 받는 시점을 조금 당기고 싶으면 내가 파트너들하고 잘 얘기해서 조금 더 뭐 그래서 세미 세일즈보다는 뭐 조금 더 해서 세일즈 마스터를 달성하면 보통은 뭐 160, 170 정도 나왔을 때는 세일즈를 할 수 있도록 조금 더 노력하는 그런 부분들도 한번 생각해서 가야 되고 그 다음에 이제 우리 차유진 국장님도 이제 오토 세일즈 마스터를 이제 도전할 수 있도록 그러니까 차유진 국장도 지금 왼쪽에는 이제 지금 굉장히 많은 사업자들이 나왔고 오른쪽에도 많이 있는데 사국장 오른쪽에 있는 파트너들은 그 윌리엄이 이렇게 윌리엄 인맥, 그 윌리엄이 이제 소개해서 설명해서 나온 사업자들이 많이 있어요. 그죠? 그러니까 윌리엄이 그 부분을 사국장하고 잘 이렇게 상의를 해서 그 사람들이 주문할 수 있게 사업자로 성공할 수 있게 도와줘야 돼요. 그래서 윌리엄이 그 역할을 잘해줘야 차유준 국장이 잘 되고 차 국장이 잘 돼야지 윌리엄도 이제 스타마스터 도전하고 오토 판매사를 넘어설 수 있는 그런 위치에 올라갈 수 있는 겁니다. 그래서 요거를 여러분들이 잘 해야 돼요. 윌리엄 통역하는데 잘 이해 가요? 지금 줄리오 지금 윌리엄 통역되는 거죠? 오케이. 예. 우리가 지금 이렇게 동시 통역을 하다 보니까, 천천히 제가 진행하고 있어요. 이것도 통역해 주세요. 우리 한국어로 하시는 분들은 조금 답답할 수 있는데, 그냥 편안하게, 들으시면 돼요. 이게 동시 통역을 하다 보니까 너무 빨리 내가 얘기를 하면 통역하는 사람이 이렇게 제대로 전달이 안 돼요. 켈리는 지금 내 하는 얘기를 들으면서 마음속으로 중국어로 동시 통역 훈련을 연습을 하세요. 자, 그래서 중국 리더들이 들어오면 통역을 해 주셔야 돼요, 이제. 그렇게 하고, 이제 또 이제 원래가 금요일 날 원래가 있어요. 줄리오 사장님은 원래 때 줄리오 줌 이걸 열어서
동시 통역으로 진행할 거예요. 그래서 몽골어, 중국어, 그다음 포르투게스, 그다음에 스페인어 이렇게 스페인 쪽에도 들어올 사람 들어오라고 할 테니까요. 이렇게 동시 통역으로 진행할 수 있도록 하겠습니다. 네, 그리고 오늘 이제 우리 다음 시간에 우리 윌리엄이 좀 더 구체적인 노하우를 한 번 더 10분에서 15분 정도 시간을 줄 테니까 한 번 더 사업자를 이렇게 만들어내는 어떤 그런 실전 얘기를 한 번 더 들어보는 시간을 가질 거고요. 그다음에 오늘 이제 제가 여러분들에게 꼭 부탁하고 싶은 게 뭐냐 하면 고객 노트를 적는 거예요. 그래서 지금 고객 노트 양식이 있으니까요. 그 양식을 우리 라인에서 그 프린트를 해요. 우리 마테우스 보시고 프린트를 해서 그 대학 노트 끼우는 거 있잖아요. 펀칭 구멍 뚫어서 끼우는 거 있죠. 한국에도 파는데 브라질에도 팔 거예요. 그래도 브라질 그 문구점 같은 데 가서 그걸 끼울 수 있게 해서 고객 노트를 끼우는 걸 만들어서, 예. 그래서 양식은 다 있으니까. 그리고 그 파일을 독구한테 달라면 파일을 줄 거예요. 그 파일을 그대로 넘겨주면 프린트를 해줄 거예요. 예. 그렇게 해서 그거를 받아서 우리가 고객 노트를 만들고요. 그게 만들어지기 전에 여러분들이 꼭 해야 될 게 뭐냐면 해모힘 먹는 사람들 명단을 작성을 하고 이 사람은 한 달에 한 박스 먹더라. 이 사람은 두 달에 한 박스 먹더라. 이 사람은 한 달에 두 박스 먹더라. 언제 샀다. 이걸 다 적어서 한 장에 두 장에 적어서 여러분들이 눈으로 보면서 관리해요. 그리고 여러분 파트너들에게도 이 해모임에 대해서 설명을 해주고 먹게 만들고 이렇게 지금 내가 얘기한 것처럼 관리하게 해야 돼요. 특히 이제 우리 켈리 국장님 쪽에는 한의사들도 있거든요. 그분들은 정말 그 명단 작성해서 관리해야 돼요. 그래서 내가 한 달에 해모임을 몇 개 정도 판매할 수 있는지를 내가 알아야 돼요. 그래서 이 숫자를 조금씩 조금씩 늘려나가야 돼요. 그래서 여러분들이 한 달에 30박스 정도는 매달 30박스 정도는 팔 수 있어요. 명단적. 그러면 목표가 나오죠. 그러니까 내가 30박스 정도 전달을 하면 목표를 정하면 내 파트너가 나오면 또 그 파트너도 처음엔 5박스, 10박스 이렇게 조금씩 조금씩 판매할 수 있는, 전달할 수 있는 명단을 적어서 내 파트너들도 조금씩 조금씩 늘려나가요. 네. 우리 알렉스 고 사장님도 마찬가지. 해모임에 대해서는 명단을 적어서 꼼꼼히 그 사람들에게 하고 다음에 먹일 사람 다 있어요. 자, 돈 있고 나이가 많아. 건강에 신경 써. 이런 분들에게는 여러분들이 이 해모임을 잘만 전달하면 이거는 몇 번만 먹게 하면 못 끊어요. 예, 한 번씩 이제 끊는 사람들은 알죠, 우리가. 이 사람 안 먹는구나, 끊어보는구나. 그럼 왜 안 먹는지 이걸 찾아서 문제를 해결해주고 먹을 수 있게 해야 됩니다. 그래서 이 방에 있는 모든 분들은 해모임 그 고객 리스트를 다 갖고 계셔야 돼요. 그래서 내가 사진 찍어서 다 올리라고 할 거거든요. 예, 내한테 개인톡으로 다 올리라고 할 거니까, 작성하세요. 나중에 작성해. 그런데 나중에 사진 찍어서 올려가면 그때 적지 마시고 미리 적으세요. 내가 철저하게 합니다. 나 한번 얘기하면 끝까지 내 이 얘기 지금 몇 개월째 하고 있어요. 천천히 여러분들 머릿속에 쏙쏙 들어갈 때까지 내가 얘기합니다. 왜? 그만큼 중요하기 때문에. 해모임은 정말 중요한 거예요. 그 다음에 이제 지난번에 말씀드렸던 주방세제, 우리 세탁세제도 너무너무 좋아요. 세탁세제는 우리 이거 가루세제 이렇게 녹이는 시연 있죠? 그 시연 여러분들 다 할 줄 알아야 돼요.
그래서 일반 여러분 집에서 쓰던 가루세제 있죠? 랑 애터미 거랑 한번 시연해 보세요. 집에서 해보세요. 다르구나라는 걸 느낄 거예요. 그 다음에 음, 주방세제. 주방세제는요, 여러분들이 사람들을 만나잖아요. 주부들을 만나잖아요. 주방세제를 꼭 설명을 해야 돼요. 왜 그러냐면 이 주방세제가 정말 중요한 게 건강과 직결되는 거예요. 애터미 주방세제는 한국에서 일종 세제라 그래서 과일을 씻어서 먹을 수 있는 최상급 세제를 우리 일종으로 얘기를 해요. 그러니까 일반 세제는 과일을 씻으면 안 돼요. 몸에 해는 없지만 해가 하나도 없다고 얘기할 수 없어요. 그래서 DC, 그죠? 우리 접시를 닦아서, 그래서 접시를 닦은 다음에 어때요? 잘 헹궈야 돼요. 예. 주방 세제를 좋은 걸 쓰라고 한 이유는 잘 헹구지 않으면 세제가 그 접시나 그릇에 남아 있어요. 말리면 남아 있다고요. 그게 또 밥을 담아서 먹으면 우리가 그 세제를 먹게 돼요. 그렇죠? 그러니까 일반 세제는 뭐 손이 뭐 문제가 있다는 이런 게 아니에요. 그냥 우리 몸에 안 좋을 수도 있다. 근데 애터미 주방 세제는 정말 먹어도 될 만큼 즉 섭취를 하더라도 인체에 전혀 해가 없는 완전히 천연 세제다. 그래서 과일을 씻을 수 있다. 그래서 여러분들 이제 브라질의 이제 딸기라든가 그다음에 저기 여러 가지 과일들 씻어서 바로 먹는 과일들이 브라질에 많잖아요. 그때 포도, 그죠? 딸기 뭐 이런 거, 그다음에 그 파란 거 뭐야? 블루베리 이런 거는 씻어야 돼요. 그죠? 물로만 씻으면 조금 뭔가 좀 부족해. 그럴 때 애터미 주방 세제로 씻으면 너무 좋아요. 그러니까 이런 거를 여러분들이 얘기해서 우리 집에는 뭐 메이드가 설거지 하는데 뭐 내가 안 해. 메이드가 설거지 하니까 주방 세제 좋은 거 안 써도 돼. 이런 사람이 있어요. 그죠? 근데 잘 생각해 보세요. 그 메이드가 여러분들을 위해서 정말 접시를 깨끗이는 닦지만 잘 헹굴까요? 물로 여러 번 잘 헹굴까요? 모르죠. 그러면 거기에 세제 찌꺼기가 접시에, 그릇에, 컵에 남아 있는 거예요. 그렇다면 어떤 세제 찌꺼기가 남아 있는 게 좋겠어요? 애터미 세제로 하면 좀 덜 헹궈도 여러분 건강에는 전혀 지장이 없다. 그래서 여러분들 주방 세제를 얼마나 잘 판매하느냐가 여러분들이 고객을 잘 접근하느냐하고 관련이 있어요. 특히 한국 봉해지로의 한국 사람들이 아닌 어, 현지 우리 브라질 현지인들에게 이 세제 설명을 잘 할 수 있어요. 우리는 애터미 하면 화장품만 얘기하는데 이렇게 앞으로 일반 공산품도 들어올 거고요. 왜 제가 이 얘기를 하냐 하면 여러분들이 이 세제를 많이 팔게 되면 이제 한국에서 세제가 올 때 통에 담겨서 오는 게 아니라 이렇게 큰 백에 담아서 브라질에서 담을 거예요. 브라질 공장에서. 그러면 지금 가격이 30%에서 40% 정도 내려와요. 아니 거의 반값으로 떨어질 거예요. 그죠? 그러니까 여러분들이 얼마나 활동을 하느냐에 따라서 이게 떨어지는데 이 세제부터 이걸 떨어뜨리면 그 다음에 뭐예요? 샴푸. 그죠? 그러니까 주방세제, 액상세제, 샴푸 이런 어, 물의 함량이 많은 이런 무게가 많이 나가는 거는 앞으로 브라질에서 우리가 담게 되면 세금도 절약하고 물류비도 절약하고 그죠? 그러니까 여러분들이 활동을 해줘야 돼요. 그만큼 많이 팔아줘야 돼요. 주방세제는 어느 정도 조금 괜찮게 사는 사람들이면 살 수 있는 거잖아요. 그죠? 그, 누구나 다 쓰는 거니까.
치약, 칫솔, 주방세제, 세탁세제, 이건 다 쓸 수 있는 거죠. 그죠? 그래서 이거를 갖고 여러분들이 주변 사람들에게 많이 얘기하면 그걸 써보고 너무 좋다. 주방세제 진짜 너무 좋네? 세탁세제 너무 좋네? 그럼 뭐예요? 그 다음에는 우리 화장품도 쓰게 되고, 결국 해모임도 먹게 되는 거예요. 그죠? 네. 그래서 여러분들이 이게 단계가 있고 하니까 이런 부분에 대해서 이제 잘 이제 준비를 하셔야 돼요. 그래서 더 많은 사람들에게 이제 이런 제품을 전달해야 되는데 그 이제 또 하나는 뭐냐면 여러분들이 어 우린 한 팀이잖아요. 팀워크가 중요해요. 한 팀으로 같이 일하는 게 굉장히 중요하거든요. 난 내 것만 할 거야 하는 사람은 조금 어, 애터미 사업 성공하는데 조금 문제가 있어요. 처음에는 내 것만 챙기는 사람이 좀 빨리 가는 것처럼 보이지만 결국 큰 성공은 못해요. 큰 성공을 하려면 팀워크를 잘 만들어야 돼요. 네, 팀워크를 잘 만들어야 되니까 어, 그 팀워크를 어떻게 형성해 나가느냐에 대해서 여러분들은 계속 생각을 해야 됩니다. 어, 어, 페르난다 들어왔네. 살바도르의 페르난다 들어왔네요. 아, 네. 반가워요. 네네. 아, 예. 그래서 이제 우리가 어느 정도 애터미를 알게 되면 이제 팀워크가 뭐냐 하면 자, 그러면 내가 세일즈 마스터를 도전해 보겠다. 아니면 세미 세일즈를 도전해 보겠다. 이렇게 직급 도전을 할 때 나 혼자는 너무 힘들어요. 그죠? 그래서 팀원들하고 상의를 하고 그다음에 스폰서하고 상의를 해야 돼요. 내가 도전 한번 해보고 싶은데 상담, 그러니까 좀 어떻게 하지? 어드바이스를 좀 해달라고 해야 되는 거예요. 그렇게 해서 해야 되고 우리 이제 윌리엄이나 차유진 국장님은 이렇게 살바도르 이제 베르난다 들어왔잖아요. 예를 들면 그 지역에 있는 사람들을 보고 직급을 언제쯤 어떤 직급을 가야 되겠다를 상담을 해야 돼요. 계속. 예. 그래서 이런 여러분들끼리 각 팀끼리 미팅도 여러분 하셔야 됩니다. 예. 그렇게 해서 팀워크를 통해서 여러분들이 이제 성공할 수 있는 그런 게 시스템이 이 애터미 시스템이고요. 그 다음에 이제 지금까지는 여기서 우리가 리더들의 그 사업자 중심으로 했거든요. 어떻게 하면 사업을 잘하느냐에 대한 얘기를 지금 쭉 해가 왔고, 그 다음에 리더들이 어떤 식으로 사업하고 있는지 사업 노하우에 대해서 많이 얘기를 들어보고 있는 거고요. 그래서 오늘은 우리 윌리엄 얘기를 들어봤는데, 다음 시간에 한 번 더 듣는다고 했죠? 네. 어, 그리고 그 다음에 이제 그 다음 시간에는요, 켈리가 좀 준비를 해서 판매를 잘하는 법에 대해서 우리 켈리 얘기도 한번 들어보고요. 그 다음에 우리 도나진 팀장님은 그 다음 시간에는 도나진 팀장님, 그 다음에 우리 도나남 팀장님 두 분이 어, 국장 도전 계획을 두 분이 한번 발표하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그래서 계획을 짜서 어떻게 국장을 가겠다 이런 계획을 발표할 수 있도록 하셔야 됩니다. 그래서 이런 부분들 이런 이제 우리가 직급 계획도 얘기하고 사업하는 방법도 얘기하고 그리고 또 제가 얘기해주는 사업의 노하우도 알려주는 시간이 이 애터미 이제 우리가 만나서 하는 시간이에요. 네. 그래서 이런 시간이 됐는데 네, 이렇게 이 동시 통역으로 하니까 말은 좀 천천히 하게 되네요. 예, 우리 줄리오 국장님이 통역을 해야 되니까 제가 계속 말을 최대한 천천히 하려고 하고 있습니다. 네. 어,
그 다음에 이제 우리 봉선화 사장님 쪽에 내가 얘기를 했었는데, 우리 봉선화 사장님 글쎄 나가셨네. 음, 음. 여러분들이 이제 오늘 이제 한 가지 더 설명을 드리면, 명단 작성 다 하고 계시죠? 명단 작성을 했으면 그걸 나 혼자만 보고 있으면 안 돼요. 명단을 작성했죠? 그럼 그 명단을 가지고 내 위에 있는 스폰서, 그 위에 있는 스폰서와 상담을 해야 돼요. 자, 오늘 이 얘기를 할게요. 그러니까 내가 명단을 작성하고 누구누구를 만나고 하면 위에 있는 스폰서들과 이 명단에 대해서 얘기를 하고 어떻게 접근할 건지를 서로 상담을 해야 돼요. 물론 내가 잘 알아요. 내가 잘 알아. 내 손님, 내 인맥, 내 지인은, 내 친구는 내가 잘 알지만 그 사람에 대해서 설명을 하다가 보면은, 어, 아이디어가 떠올라요. 그래서 스폰서랑 얘기를 해요. 켈리 국장님 잘 들으세요. 켈리 국장님은 지금 사람들을 다 끌어냈는데 다 켈리 국장님이 끌어낸 거야. 내가 켈리 국장님에게 조언을 한다면 지금 끌어내 놓은 사람들의 인맥을 끌어내야 돼. 그러니까 내 인맥만 30명 채웠어. 그거랑 내 파트너의 파트너 인맥으로 30명을 만든 거랑은 달라요. 나 혼자서 내 친구 30명으로 조직을 만든 것보다는요, 내 친구는 3명, 5명밖에 없지만 친구의 친구, 파트너의 파트너, 이렇게 해서 30명의 사업자를 만드면요, 여러분들 성장의 속도가 10배 빨라져. 그러니까 켈리 국장님이 지금 해야 될 일은 물건을 막 더 팔아야 되는 게 아니에요. 지금 나와 있는 사람들의 파트너를 끌어내주는 거. 그러려면 어때요? 한 명 한 명 불러서 지금처럼 명단을 작성해라, 그 리스트를 만들라고 지금 끌어내줘요. 이걸 이해를 못하면 여러분들 이 애터미 사업을 굉장히 느리게 할 수밖에 없어요. 그러니까 여러분들은 특히 켈리 국장님은 사람이 많으니까 파트너의 파트너를 볼 시간이 없는 거예요. 그렇게 하시면 안 되고요. 항상 파트너 보고 명단을 작성하라 그러고 그 파트너의 파트너를 끌어내 주는데 노하우를 알려주라. 다 만나서 직접 하라는 게 아니라 그냥 노하우를 알려주고 끌고 나오면 내가 만나서 한번 만나서 미팅해주고 하면서 사업자를 만든다. 자, 이번에 제가 이제 우리 실비어 사장님하고 이제 송영자 국장님하고 이렇게 조인을 내가 하라고 얘기를 했어요. 왜 그렇게 얘기하냐면, 자, 실비어 사장님이 애터미를 하고 싶은데 그건 뭐예요? 실전을 배워야 되잖아요. 맨날 앉아갖고 이 제품이 좋아요, 저 제품이 좋아요라고 말로만 하는 거랑 실전을 해보는 거랑은 달라요. 그럼 시간이 있을 때 실전을 배우게 하는 거예요. 그래서 여기서 이쪽에서 이렇게 하는구나. 켈리는 이렇게 하고 이렇게 다양한 실전을 배워야 빨리 성공할 수 있어요. 그래서 스폰서 파트너와 같이 다 우리가 뭐야? 팀 플레이를 해요. 이런 거를 이제 배워서 이제 하고 그다음에 우리가 사업하는 방식 노하우를 지금 계속 넓혀 나가잖아요. 지금 이제 브라스에서도 나가고 거기서 또 브라스에서 또 사업하는 방식이 또 여러 가지가 있어요. 그러니까 이런 새로운 방식을 계속 개발해야 돼요. 지금 우리 도나남 사장님도 자신만의 사업하는 영역을 만들어 나가고 있어요. 예, 거기서 또 새로운 노하우를 만드는 그걸 만들고 그 파트너에게 내 노하우를 또 알려주는 거예요. 그러면 더 많은 방법이 생깁니다. 켈리 국장님의 강점을
더 강하게 만들어야 스타가 되는 거예요. 켈리 국장의 강점을 그냥 있으면 뭐냐? 그냥 팀장 하는 거예요. 국장은 뭐 1년에 한두 번 하고, 그냥 팀장은 쉽게 하고, 팀장은 쉽게 하고 돈은 좀 벌 수 있어요. 근데 큰 돈은 못 벌어요. 예, 한 달에, 예, 한 달에 4만 헤아르이 1차 목표예요, 여러분. 여러분 목표가 뭐라고요? 한 달에 4만 헤아리예요. 이게 1차 목표야. 리더스 클럽이에요. 켈리 국장님이 리더스 클럽에 들어가려면 그 파트너를 만들어줘요. 네. 우리 윌리엄 국장도 마찬가지. 자, 그래서 우리 도나진 국장님은 또 새로운 영역을 지금 개척하고 있어요. 저랑 얘기하고 있는데 그것도 새로운 영역을 개척을 해서 성공을 하면 이제 오토 판매사가 되고 국장이 되잖아요. 그럼 거기도 뭐예요? 이제 사람들이 나오는데 어떤 사람들을 일을 시킬까? 제가 얘기했죠. 제렌치들 전부 다 리스트업 해 주시라고 했죠. 그러니까 그런 걸 통해서 제렌치가 뭐 못할 거야, 할 거야. 그게 중요한 게 아니에요. 그 사람들 리스트업해서 접근을 하다 보면 새로운 사업의 노하우가 나올 수 있는 거예요. 그래서 그 사람들을 다 만나보라고 한 거예요. 불러서 하나하나 불러서 만나보면 그 세월 동안 그 사람들이 성장한 사람도 있고 망한 사람도 있고 여러 종류의 사람도 있고 다른 분야에 진출한 사람도 있고 우리가 꼭 필요한 사람이 있을 수 있고 그다음에 그 사람들로부터 두세 명만 소개받는다고 생각하면 정말 만나야 될 사람들이 엄청나게 많아집니다. 그러면 도나진 사장님은 새로운 사업의 영역을 하는 것. 지금 진행하고 있는 거는 따봉 좋아요. 그건 당연히 하시고 계속 이렇게 넓혀 나가는데 그거 내가 다 못하는데 라고 생각이 들죠. 거기가 이제 어떻게 너무 많아. 너무 바빠. 라는 생각이 들면은 그때부터 그 일을 누구한테 시켜요? 내가 하는 일을 내 파트너한테 나누어 주는 거예요. 그래서 내 일이 줄어들어야 돼. 예, 그거예요. 그래서 이제 오늘 파트너의 파트너를 끌어내는 법에 대해서 제가 설명을 드렸고 우리 원래가 이제 글로벌하게 할 거다. 그래서 여기에 지금 이제 앞으로 글로벌 미팅을 하게 되면 멕시코 라인들도 이제 들어올 거예요. 스페인어로 통역을 할 거고요. 예. 그러니까 멕시코는 브라질보다 훨씬 먼저 됐어요. 지금 8년 차인가 그럴 거예요, 아마. 7년, 8년 정도 됐는데 이제 멕시코가 성장하기 시작했어요. 네. 근데 멕시코의 리더도 지금 내가 했던 얘기를 계속 해줬는데 멕시코 팀 같은 경우는 제가 뭐 한 6개월에 한 번 미팅을 들어가니까 그만큼 내가 얘기할 시간이 적은 거예요. 그래서 통역도 이렇게 안 되고 리더 미팅도 잘 안 돼서 많이 못 했는데 이제 그게 무슨 말인지 이해를 하고 사업을 이제 성장시켜 나가고 있거든요. 그러니까 멕시코는 8년이 됐는데 아직까지 제일 직급자가 샤론이에요. 예, 샤론인데 세 번밖에 유지 못했어요. 지금까지. 굉장히 오래됐는데도. 그죠? 그러니까 여러분들이 사업을 하는 방법을 제대로 이해하고 하는 것과 그냥 열심히 하는 거의 차이예요. 그래서 이제 글로벌로 이제 이런 노하우도 공유할 수 있는 그런 시간을 또 앞으로도 만들 거고요. 네. 자, 그래서 우리 오늘 이제 새로운 사람들이 많이 이제 들어왔고 윌리엄도 드디어 직접 이렇게 통역을 통해서 제가 들을 수 있게 돼서 좋은데 우리 송 국장님 파트너 우리 변 사장님은 왜 안 들어오세요? 심 사장님하고. 그래서 다음에는 변 사장님하고 심 사장님 꼭 들어올 수 있게 하고요. 그리고 통역도 이제 돌아가면서 할 거예요. 그래서 우리 줄리오 국장만 통역하는 게 아니라 다른 분들도 통역할 수 있게 준비를
했으면 좋겠습니다. 그래서 미라클 센터 다음 그 자체 미팅에서는 다음에 통역할 사람을 줄리오 외에 또 다른 분이 통역할 수 있게 준비를 시켜주면 좋겠어요. 그렇게 해서 이제 우리 그 윌리엄부터 시작해서 차국장도 한국말을 알아듣긴 듣지만 포르투게스로 또 들었을 때 느낌이 다를 수 있잖아요. 그래서 차국장님도 통역 준비를 좀 해야 되고 그리고 원주민 우리 한국말 못 하시는 분들 또 이제 우리 어, 마이라 사장님도 들어오셨는데 안녕하세요. 예, 그래서 이제 그 예, 다 들어오셔갖고, 이제 우리 뭐 판매사 팀장 되시는 분들은 여기 같이 들어와서 사업의 노하우도 듣고, 그 다음에 궁금한 거, 이런 질문하고 싶은 것도 미리 얘기를 해주면 내가 잘 설명할 수 있도록 해볼게요. 자, 그래서 오늘은, 예, 여러분들이 들어와서 훨씬 더 의미 있는 시간이 됐다고 생각합니다. 자, 혹시 질문 있는 분 있으면 질문 받겠습니다. 네, Júlio, 윌리엄 질문. 예. Júlio, eu coloquei três perguntas aí no chat. Traduz para o senhor Tandianim, por favor. 네? 뭐라고? 예, 파트너들에게 공급할 수 있는지? Júlio, você ficou mudo. Ah, desculpa. 아, 네네네. 또 다른 질문. 오케이, 오케이. 네, 오케이. 자, 그러면 통역해 주세요. 해모임 공급은 지금 미라클 센터에서 주요 사업자들, 직급자들에게만 공급을 합니다. 네. 그래서 여러분들이 그걸 받아서 여러분 파트너들에게 공급을 해야 돼요. 오케이? 가격이나 이런 부분에 대해서는 미라클 센터장이 주요 파트너들하고 상의를 해서 여러분들에게 알려줄 겁니다. 음. 해모임을 왜 특별히 강조하느냐 하면 브라질은 이렇게 소득의 수준이 굉장히 차이가 많이 나요. 그러니까 잘 사는 사람들은 아주 잘 살고 어려운 사람들은 예, 칫솔 치약 정도밖에 못 쓰는 사람들도 많아요. 그러니까 우리가 해모임을 권해보면 첫 번째, 정말 그 사람의 건강이 좋아져요. 그러니까 해모임을 먹고 좋아지면 애터미 화장품도 다 좋을 거라고 믿어요. 한국도 그렇고 전 세계에 우리가 나갔을 때 해모임이 나간 국가와 안 나간 국가의 이 조직의 성장 속도가 차이가 많이 나요. 그러니까 콜롬비아의 해모임이 딱 출시되니까 첫 해에 40%가 성장했어요. 네. 멕시코도 지금 거의 해모임이 들어오고 3년이 지나니까 멕시코 법인 매출이 2배 이상 성장했어요. 네.
그러니까 한국에서도 해모임을 잘 파는 라인이 빨리 성장해요. 왜 그러냐면 해모임이 먹어보면 정말 좋기 때문에 이제 사람들이 나를 신뢰를 해요. 그래서 내가 다른 제품을 얘기해도 다 사줘요. 물론 해모임을 못 판다고 해서 사업이 안 되는 건 아니에요. 그런데 해모임을 전달을 하면 효과를 본다는 겁니다. 특히 60세가 넘은 사람들은 다 효과를 봐요. 둘째, 여자분들은 다 효과를 봐요. 여자분들은 그럼 뭐 20세, 30세 여성분들도 효과가 있습니까? 있어요. 어디에 효과 있냐면 생리할 때 안 아파요. 멘스할 때 안 아파요. 여자들은 한 달에 한 번 마술에 걸리잖아요. 너무 고통스러워해요. 제 딸도 119 응급실에 2번 실려갔어요. 생리통이 너무 심해서. 그래서 2번 실려가고 난 다음에 이제 제 얘기를 듣고 그때부터 해모임을 먹었어요. 근데 해모임을 먹고는 그만큼 심한 적이 없거든요. 근데 한 번씩 젊다 보니까 한 번씩 안 먹어요. 뭐 한 달씩 안 먹다가도 생리할 때 아프면 그때부터 다시 먹기 시작을 해요. 그럴 만큼 젊은 여성분들에게는 생리통에 좋아요. 그리고 면역에도 좋기 때문에 감기나 이런 걸로부터 굉장히 건강해질 수 있고요. 그 다음에 이번 이제 코로나 때도 한국에서 이 애터미에서 뭐 해모임 먹고 이런 분들은 아무도 피해가 없었어요. 단 한 명도 없었어요. 그러니까 여러분들께 이제 이 해모임은 국제적으로 이게 인정이 된 거고요. 그리고 면역을 좋게 해주고, 그 다음에 피로 회복도 해주는 거예요. 그래서 여러분들이 해모임은 꼭, 드시게 하면 되고요. 보통 저는 6개월 이상은 먹어야 된다. 하루에 2포씩 6개월 이상은 계속 먹어야 돼요. 그러면 정말 이 나이를 거꾸로 먹는다 그럴까? 이렇게 정말 그 컨디션이 좋아집니다. 그래서 아시겠죠? 그러니까 해모임을 강조하는 이유는 여러분들이 어느 정도 부가 있는, 즉 돈이 있는 사람들과 신뢰를 형성하는데 제일 좋은 방법이더라. 지금까지 우리가 해본 것 중에 답변이 됐나요? 음, 네. 네. 네, 이제 다른 질문 없으면 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 또 다들 주무셔야 되기 때문에 너무 늦게까지 하면 안 좋아요. 네, 많이 들어오셨네. 자, 여기까지 오늘 마치도록 하겠습니다. 고생하셨습니다. 아이, 뭐 감사합니다. 주무세요, 네, 부하노이. 안녕히 네, 계세요. 네. 수고하셨습니다. tchau, Ô, tchau. Júlio, Boa essa noite. reunião vai ser aberta para todos? Sim. Sim, sim. Certo. É porque hoje na sala tem muitas pessoas sem maestrias. Se não for problema, tudo bem. Só para saber. Uhum. Tá escutando.
Beleza. Obrigado. Mais um. Tá bom. Até mais, gente. Boa noite a todos.